The specifications given to you is in horsepower, then you have to design as a motor. If someone is given the value kilowatt, then he has to design as a DC generator. Clear? Because normally, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, normally DC motors are specified as horsepower and generator are specified as kilowatt. There is no difference between a DC motor and a DC generator. A DC machine can work as a DC motor as well as a DC generator. So first we have to select the আমি তুলে দিচ্ছি, বস না। এই কোথা দিয়ে কথা আসছে বলো তো? এই শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা ঠিক আছে। So first we have to decide whether the machine should be designed as a lab connected machine or web connection machine. As you know, in lab connection machines, simplex lab, the number of parallel paths is equals to the number of poles of the machine, and for simplex wave, the total number of parallel paths equals to 2, whatever may be the number of poles of the machines. এটা ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস ওয়ানে তোমরা পড়েছিলে, রাইট? এবার ল্যাব বা ওয়েব করব, তার বেসিক ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে যে কারেন্ট থ্রু ইস প্যারালাল পাথ or current through its conductor should not exceed 200 to 250 amps. তার মানে একটা প্যারালাল পাথ দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে 200 থেকে 250 অ্যাম্পিয়ার। If this criteria is fulfilled, then you can design as a lab connection machine or web connection machine. Means তুমি যদি ল্যাব কানেকশন করো, তাতেও যদি দেখা যায় যে এই লিমিটের মধ্যে রয়েছে, আর ওয়েব কানেকশন করলেও যদি দেখো যে এই লিমিটের মধ্যে রয়েছে, so you can design as per your choice. But suppose we have two pole machines, P equals to 2. যদি এটাকে ল্যাব কানেকশন করি তাহলে কটা প্যারালাল পাথ হয়? হ্যালো, না না, টু পোলস মেশিন সিমপ্লেক্স ল্যাব। তাই ফোর্থ ইয়ারে উঠে এটা ভুলে গেলে হবে? বাকিরা কেউ? ততগুলো প্যারালাল পাথ, দুটো প্যারালাল পাথ হবে। এবার এই মেশিনটাকে যদি ওয়েব কানেকশন ইজ ডান, তাহলে কটা প্যারালাল পাথ হবে? দুটো। তাহলে তুমি কোনটা করবে? যা খুশি করতে পারো, বাট কেউ কি বলতে পারবে যে কোনটা করা উচিত? তাহলে একটা ছোট্ট অ্যাডভান্টেজ নেওয়া যায়। আমরা যা খুশি করতে পারি, কিন্তু যদি কোনো একটা বিশেষ ওয়াইন্ডিং কে উই প্রেফার, then we get some benefit. Also the design will be economic. হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, এই কতজন জয়েন করেছো মোটামুটি? ওই অনিশ, তুমি অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে রাখবে আর কি, বুঝেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরা পাঠিয়েছিলে, আমি এখন ওটা প্রিন্টটা ডাউনলোড করা হয়নি আর কি। আমার কাছে আছে, কিন্তু তোমরা এক আজকে একটু নিয়ে নাও, আজকে দিনটা আর কি। একটু চিন্তা করে বলো। স্যার এটা কি ইকুয়ালাইজার রিং লাগার একদম, বা না ভেরি গুড, লাগার কথা? ভেরি গুড। কারণ lab connection machines always require an equalizer connections to avoid the problem of circulating current, because the disadvantage of lab connection machine is that a circulating current exists, whereas web connection machine does not require any equalizer connections.
So if lab connection machine is preferred, or if you do with this lab connection, then you have to provide equalizer, which will unnecessarily increase the cost of the machines. Right? সুতরাং যদি ক্রাইটেরিয়াতে দুটোই ম্যাচ করে তাহলে obviously you will go for wave connection because you need not connect equalizer connections to avoid the problem of circulating current. Right? Yes, sir. হ্যাঁ, দেন হচ্ছে তাহলে প্রথমে আমি kilowatt or horsepower is given, horsepower is converted into kilowatt divided by the supply voltage, we will find out the line current. IL can be find out, IL can be find out কি করে প্যারালাল পাথ সিলেক্ট পোল সিলেক্ট ওয়েব বা ল্যাব ডিসাইড করব. IL can be find out from the machine ratings, everything will be given. Then from IL we can calculate IA. IA equals to IL for separately excited machines, and IA equals to IL plus IF plus minus IF, plus for generator minus for motor. So from IL we can find out the armature current provided field current is known. But at the beginning, the supply voltage is given, but field resistance is unknown. So how will calculate the field resistance, field current? So what you will do? You will take 2 to 3% of the IL is the IF. Then you can calculate IF. Is it clear or not? Right? As IA is find out, so the number of parallel path divide যদি করো তাহলে that equals to IZ, conductor current or current through is parallel path. ধরো এটা একটা parallel path, এই parallel path দিয়ে যে কারেন্ট যাবে সেটাই কন্ডাক্টর দিয়ে যাবে. So conductor current IZ is limited to 200 to 250 amps. এটা হচ্ছে চেক. রাইট? তাহলে এখান থেকে ডিসাইড করতে হবে আমার মেশিনটার কত পোল হবে আর কি, এবং সেই পোলে ল্যাব না ওয়েভ করবো আর কি. ক্লিয়ার? এবার হাউ টু সিলেক্ট দ্য নাম্বার অফ পোলস সেটা পরে আসছি, কারণ তুমি পোল এখনো অবধি বের করার তোমাকে বলা হয়নি. এবার এখানে কি কতগুলো রেস্ট্রিকশন আছে. হয় দ্য কারেন্ট ইজ 200 to 250 amps. That comes from the two restrictions. Number one, current density of copper is 4 to 5 ampere per millimeter square. This is delta copper max. মানে একটা কপার কন্ডাক্টর দিয়ে 4 to 5 ampere per millimeter square বেশি কারেন্ট যেতে পারে না. Then if we exceed the limit, then the copper will melt. From the melting point of view of the copper, this is the maximum allowable value of the current density. Right? এবার যে কন্ডাক্টর ডিসিমেশনে ইউজ করা হয় সেই কন্ডাক্টরের ক্রস সেকশন ম্যাক্সিমাম 50 মিলিমিটার স্কোয়ার নেওয়া হয়. তার বেশি কন্ডাক্টর, মোটা কন্ডাক্টর নিলে এই কন্ডাক্টরের মধ্যে যে এডি কারেন্ট লস হয় প্লাস স্কিন এফেক্ট ফেনোমেনা উইল বি প্রিডমিনেন্ট. So maximum 50 mm square conductor you can select. Current density যদি 4 নাও তাহলে হয় 200, যদি 5 নাও তাহলে 250. So is it clear why that current through his conductor or his parallel path should not exceed 200 to 250 amps? এই ক্লিয়ার? এটা বাকিরা বুঝতে না পারলে বলো কিন্তু, নাহলে করতে গিয়ে প্রবলেম হবে. হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার স্যার. আমার দুটো রেস্ট্রিকশন রয়েছে, তাহলে আমার তো ওটাই ফিক্সড. যেখানটা লেখা আছে দেখো, ওটা দেখো নোটটা ভালো নোট আছে, মানে তোমাদেরই একজন এক্সিস্ট করে লাস্ট বারে বোধ হয় তার নোট নেওয়া. এখানটা লেখা আছে ওয়েব কানেকশন দিলে ইকুয়ালাইজার দিতে হয় না, আর ল্যাব কানেকশন দিলে ইত্যাদি ইত্যাদি দিতে হয়. তো এটা হচ্ছে জাস্ট বেসিক ডিসকাশন. এবার আমরা একটা এক্সাম্পল দেখো নিয়েছি.
কি কি স্পেসিফিকেশন তো তোমার দেওয়া থাকবে, রেটিং দেওয়া থাকবে, আইদার কিলোওয়াট অর হর্স পাওয়ার। কিলোওয়াট দিলে ইউ উইল ডিজাইন অ্যাজ এ জেনারেটর, and এইচপি দেওয়া থাকলে অ্যাজ এ মোটর। সাপ্লাই ভোল্টেজ গিভেন দেওয়া থাকবে, স্পিড আরপিএম এ দেওয়া থাকবে, এক্সাইটেশন ভোল্টেজ দেওয়া থাকবে, ক্লাস অফ ইনসুলেশন দেওয়া থাকবে বি। এবার যার এই সাপ্লাই ভোল্টেজ আর এক্সাইটেশন ভোল্টেজ সেম, যেমন এই ক্ষেত্রে দুটো সেম, he or she should be designed as a shunt machine, shunt motor or shunt generator, because supply voltage is a field voltage তাই you can connect a machine as a shunt machine এভাবে আছি, because this voltage আর this voltage same. If these two voltages are different, so this is 400 volt, this is 220, then he should be designed as a separately excited machines, field that separately 220, this is 400 volts. তাহলে এবার আমরা ডিজাইন প্রসিডিওরটা স্টার্ট করি। In case of a motor or generator, electromagnetic power Q equals to induced voltage into armature current. মেশিনের ইনডিউস ভোল্টেজ কত আর আর্মেচার কারেন্ট কত, this is the electromagnetic power. Again, induced voltage can be expressed E can be expressed as phi p z n by A, where phi is the flux per pole, p is the total number of poles, z is the total number of conductors, n is the rotational speed in rps divided by number of parallel path. If it is rpm, then divide by 60, right? Next, তাহলে q এর ভ্যালুটা যদি আমি বসিয়ে দিই, এর ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিলাম, আর আই এটা যেমন আছে তেমন লিখলাম। এবার পি আর ফাইটাকে আলাদা করে লিখছি, আর আই এটাকে লিখতে পারি, সরি আই এ বাই এ লিখলাম, এটাকে গুছিয়ে লিখলাম, আর তা যেমন আছে বাকিটা রইল, বাকিটা পড়ে রইল শুধু জেড আর এন ডিভাইডেড বাই 10 to the power 3 করেছি, এটা ওয়াটে ছিল, দিস ইজ ওয়াট, এটাকে কিলোওয়াটে নেওয়ার জন্য করেছি, কারণ কিউটাকে আমি কিলোওয়াটে বসিয়েছি, রাইট? এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করেছি। এবার দেখো পি ফাইটাকে যেমন আছে তেমন লিখলাম, আই এ বাই এটা হচ্ছে আই জেড, আর্মেচার কারেন্ট বাই নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ইজ দ্য কন্ডাক্টর কারেন্ট, আর এই জেডটাকে পাশে লিখলাম, তাহলে এখানে লিখলাম আই জেড ইন্টু জেড। তার বাকি যেমন আছে 10 to the power into minus 10 to the minus 3, এই পি ইন্টু ফাইটাকে বলা হয় টোটাল ম্যাগনেটিক লোডিং, আর আইজেড ইন্টু জেডটাকে বলা হয় টোটাল ইলেকট্রিক্যাল লোডিং। এটা টোটাল কথাটা পড়েনি আর কি, বা সিম্পলি ম্যাগনেটিক লোডিংও বলা হয়, ইলেকট্রিক্যাল লোডিংও বলা হয়, কিন্তু এটা টোটাল। দেন বাকি যেটা রয়েছে n into 10 to the power minus 3 কিলোওয়াট। এবার আর একটা টার্ম আছে স্পেসিফিক ম্যাগনেটিক লোডিং, SML, এটা কি? এভারেজ ফ্লাক্স ডিস্ট্রিবিউশন ওভার আর্মেচার সারফেস, তার মানে আর্মেচারের যে এন তার উপরে যে এভারেজ ফ্লাক্স ডিস্ট্রিবিউশন সেটা কত, তাহলে ম্যাগনেটিক স্পেসিফিক ম্যাগনেটিক লোডিংটা কত, এটাকে বি এভারেজ দিয়ে ডিনোট করা হয়, টোটাল ফ্লাক্স হচ্ছে পি ফাই, আর আর্মেচারের চারিপাশে সারফেস এরিয়াটা হচ্ছে একদিকে হচ্ছে পাই ডি, আর এল দিয়ে গুণ করলে ধরো এটা মোবাইল স্ক্রিন, আর্মেচারটাকে কেটে ফ্ল্যাট করেছি, এই দিকটা হচ্ছে পাই ডি, এটা এরকম ঘোরানো ছিল পাই ডি, আর এটা হচ্ছে এল, এখান দিয়ে টোটাল ফ্লাক্স গেছে পি ফাই ডিভাইডেড বাই পাই ডি, এল is the average flux distribution over the armature, and this is known as a specific magnetic loading by average flux density. Similarly, a specific electric loading
স্পেসিফিক ইলেকট্রিক লোডিং হচ্ছে কারেন্ট, সরি কন্ডাক্টর কারেন্ট ইনটু জেড ডিভাইডেড বাই পাই ডি। ধরো এটা তোমার একটা আর্মেচার রয়েছে, আর্মেচার, এখানে কন্ডাক্টর রয়েছে, উপাসও রয়েছে, তাহলে একটা কন্ডাক্টর দিয়ে কারেন্ট গেছে আই জেড, এরকম জেড সংখ্যক কন্ডাক্টর রয়েছে, তাহলে এন্টার সারফেসে কত কারেন্ট আছে আই জেড ইন্টু জেড, তাতে ডিভাইডেড বাই এই পেরিফেরি পাই ডি। তাহলে আই জেড ইন্টু জেড বাই পাই ডি ইজ কল্ড দ্য স্পেসিফিক ইলেকট্রিক লোডিং। ক্লিয়ার এই অবধি? স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ওটাকে বি অ্যাভারেজ বলেছি, এটাকে এসি দিয়ে ডিনোট করেছি, স্পেসিফিক ইলেকট্রিক লোডিং, রাইট? এইবার আমি কিউ এর ভ্যালুটা বসিয়েছি। কিউ সমান সমান কত ছিল? কিউ সমান সমান ছিল ম্যাগনেটিক লোডিং। ম্যাগনেটিক লোডিংটা কি ছিল? পি ফাই। তাহলে এখান থেকে পি ফাই সমান কি লেখা যায়? বি অ্যাভারেজ ইন্টু পাই ডিএল, বি অ্যাভারেজ ইন্টু পাই ডিএল। এখান থেকে লেখা যায় আই জেড ইন্টু জেড ইলেকট্রিক লোডিং, সেটা লেখা যায় এসি ইন্টু পাই ডি, এসি ইন্টু পাই ডি, রাইট? আর বাকি এন ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3, এন ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 যেটা রয়েছে, এন ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3। এবার এটাকে যদি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি, তাহলে এটাকে লিখতে পারি, দেখো এই পাই পাই মিলে পাই স্কোয়ার, রাইট? বাদিকে রয়েছে বাই অ্যাভারেজ, বি অ্যাভারেজ, এই যে বি অ্যাভারেজ, পাই স্কোয়ার বি অ্যাভারেজ, এখানে রয়েছে এসি, আর এই ডি ডি মিলে ডি স্কোয়ার ইন্টু এল, তাহলে রইল ডি স্কোয়ার এল, আর এখানে রয়েছে এন, ডি স্কোয়ার এল ইন্টু এন, আর 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 রয়েছে, রাইট? এটাকে যদি একটু গুছিয়ে লিখি, পাই স্কোয়ার বি অ্যাভারেজ এসি ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 3টাকে একসঙ্গে লিখলাম, আর ডি স্কোয়ার এল ইন্টু এন, আর 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3, সরি 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 ভিতরে নিয়ে গেছি, তাহলে ডি স্কোয়ার এল ইন্টু এল এন। এইটাকে C0 দিয়ে ডিনোট করা হয়। দিস ইজ কল্ড আউটপুট কনস্ট্যান্ট অফ দ্য মেশিন, দিস ইজ কল্ড আউটপুট কনস্ট্যান্ট অফ দ্য মেশিন। For a particular machine it is constant. Why? দেখো পাই is a constant, for a particular machine the average is constant, AC is constant, মানে এসিটাকে সিলেক্ট করতে হয় কোনো একটা রেঞ্জের মধ্যে থেকে, আমরা একটু বাদেই দেখবো আর কি, 20,000 25,000 এরকম কিছু একটা সিলেক্ট করতে হয়, আর this is a constant, so whole thing will become constant, this is called output constant. তাহলে Q equals to C0 D square L into N, this is equation number 1. নেক্সট দেখো, তাহলে ঠিক আছে, এগুলো পরে লাগবে আর কি। এইবার ফর এ ডিসি মেশিন এল বাই, ফর এ ডিসি মেশিন এই এল বাই টাউ পি, এল বাই টাউ পি varies from 0.9 to 0.9, 0.7 to 0.9, where L is the total length of armature. আগেও এই ইকুয়েশনে বোধহয় আমি মেনশন করিনি, এই যে ডি স্কোয়ার এল, এখানে ডিটা আছে ডায়ামিটার অফ দ্য আর্মেচার, এল ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য আর্মেচার, তবেই তো পাই ডি এল করেছিল, এটা ছিল লেন্থ আর এটা ছিল ডায়ামিটার, পাই ডি এল, রাইট? So this L by tau p varies between 0.7 to 0.9, যেখানে L is the length of the armature, length of the armature, tau p is the pole pitch. Pole pitch কি? The peripheral distance between identical points on two consecutive poles over the armature surface. যেমন এটা যদি একটা পোল হয়, একটু বড় করে দেখাই, এটা যদি একটা বাইপোলার মেশিনস হয়, বাইপোলার মেশিনস হয়, তাহলে আর এখানে যদি আর্মেচারটা থাকে, তাহলে যদি সেন্টার হয়, তাহলে এইখান থেকে এই লেন্থটা আর্মেচার বরাবর, peripheral distance between identical points on two consecutive poles
ওভার দ্য আর্মেচার সারফেস। কারণ দুটো পোল ডেটে অ্যাক্সিস যদি টানি, তাহলে এই আর্মেচার সারফেস থেকে এই আর্মেচার সারফেস বরাবর যে ডিস্টেন্স, সেটা লেখা হয় পাই, সেটাকে বলা হয় পোল পিস, ইকুয়ালস টু পাই ডি বাই পি। ডি ইজ দ্য ডায়ামিটার, পি ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ পোলস অফ দ্য মেশিন। সেই ধরো পোল পিসটাকে আমরা কাকে বলি? পেরিফেরাল ডিস্টেন্স। পেরিফেরাল ডিস্টেন্স এরকম বুঝতে না বলে না জিজ্ঞেস করবে, যেহেতু মেশিনটা অনেক আগে পড়েছো আর কি, মনে না থাকাই স্বাভাবিক। পেরিফেরাল ডিস্টেন্স, এটা আমার একটা আর্মেচার আছে, বড় করে দেখাচ্ছি। এটা একটা পোল, এটা একটা পোল, এটা এস, এটা এন, এটা সেন্টার থেকে একটা লাইন টানলাম। তাহলে এই আর্মেচারের এই সারফেস থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা, এটাকে বলে পোল পিচ। পেরিফেরাল ডিস্টেন্স বিটুইন আইডেন্টিক্যাল পয়েন্টস অন টু কনজিকিউটিভ পোল। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় পোল পিচ। সেটা ফর্মুলা কি? পাই ডি বাই পি। পাই ডি বাই পি, পি মানে এখানে এই মেশিনসের ক্ষেত্রে টু। হ্যাঁ, তোমার এই মেশিনসের ক্ষেত্রে টু বলেছো, ঠিকই বলেছো। বাট ইন জেনারেল পাই ডি বাই পি, পি ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ পোলস অফ দ্য মেশিন। সেটা হচ্ছে 0.7 থেকে 0.9 এর মধ্যে একটা ভ্যালু তুমি নিয়ে নেবে, যে কোনো ভ্যালু। এই যে এবার এখানটা, এই যে এখানটা দেখো, এই যে টাও পি সমান সমান, এখানে ইকুয়ালটা দেয়নি, পাই ডি বাই পি, রাইট? এবার তুমি যদি এখানে একটা ভ্যালু সিলেক্ট করো, 0.7 নিলে, তাহলে টাও পি সমান সমান এল বাই 0.7। সেই টাও পির ভ্যালুটা যদি এখানটায় বসাও, এল বাই 7.7 এখানে যদি বসাও, রাইট, তাহলে এল আর ডি দিয়ে একটা রিলেশন পাবে। ক্লিয়ার? তুমি এখানে যদি ক্লিয়ার আর নট, তুমি যদি এইখানে এল বাই টাউপি বসাও, সরি টাউপির জায়গায় এল বাই 0.7 বসাও, তাহলে তুমি একটা ইকুয়েশন পাবে যেখানে থাকবে এল, ডি আর পি, থ্রি আননোনস। তাহলে দ্যাট ইকুয়েশন উইল গভর্ন থ্রি আননোন প্যারামিটারস এল, ডি অ্যান্ড পি। এবার তোমাকে পিটা সিলেক্ট করতে হবে, তাহলে এল আর ডি দিয়ে একটা রিলেশন পাবে। আমার টার্গেট হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট অ্যান ইকুয়েশন এল অ্যান্ড ডি। এবার নাম্বার অফ পোলস তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে। সেটা কি করে করবে? যে ফর এ ডিসি মেশিন, the frequency of flux reversal within the armature, এটা ধরা হয় 30 থেকে 60 হার্জ। Although it is DC machine, the induced voltage within the armature is AC. This AC is converted into DC to the external circuit with the help of Brashan commutator, as you know. ফ্রিকোয়েন্সিটা ধরা হয় 30 থেকে 60 হার্জ এর মধ্যে, রাইট? এবার আমরা জানি n equals to 120 f by p, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন। কোন একটা রোটেটিং কন্ডাক্টর যদি ঘোরে n স্পিডে, যেটাকে আমরা সিনক্রোনাস স্পিড বলে এতদিন শিখেছি, সেটা যে স্পিডই হোক, রাইট, পি সংখ্যক পোল যদি থাকে, তাহলে সেখানে যে এসিটা ইনডিউসড হয় তার ফ্রিকোয়েন্সি হয় f। তাহলে এই ইকুয়েশনে এনটা দেওয়া আছে তোমার, ওই যে এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে 1000 আরপিএম দেওয়া আছে, ফ্রিকোয়েন্সিটা তুমি 40 নিয়েছো, তাহলে পিটা ক্যালকুলেট করতে পারবে। ইউ টেক দ্য নিয়ারেস্ট ইভেন ইন্টিজার, 3.6 বেরোলো 4 নেবে, 4.5 বেরোলো তাহলে 4ই রাখবে। তাহলে এখান থেকে পোল সিলেক্ট করলে, once you have selected poles, তাহলে আগের ইকুয়েশনে ব্যাক করো, you will get ইকুয়েশন
involving L and D. Clear? এইখানে যে ইকুয়েশনটা পেয়েছিলে L by 0.7 equals to pi d by p, p টা পেয়ে গেছো। Now you have got a equation, only two parameters are unknown, L and D. This is equation number 2. Equation number 1 এ কি ছিল? ইকুয়েশন নাম্বার 1 এ কি ছিল? এটা। এই ইকুয়েশনে দেখো কিউটা তোমার দেওয়া আছে কিলোওয়াট, সি গুলো বের করেছো, এনটা দেওয়া আছে, তাই ডি স্কয়ার এল জানি, আর ওখানে ডি আর এল দিয়ে একটা রিলেশন পেয়েছি। তাহলে টু ইকুয়েশন টু আননোন, সলভ ফর ক্যাপিটাল ডি এন্ড ক্যাপিটাল এন। তাহলে এখন অবধি তুমি মেশিনস এর ডায়ামিটার পেয়েছো আর্মেচারের, আর আর্মেচারের লেন্থ পেয়েছো। এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ। ইজ ইট ক্লিয়ার অর শুড আই explain or tell something else again? এই অবধি বুঝতে পেরেছো কিনা বাকিরা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তার মানে তোমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এল বের করা, ডি। তুমি মেশিনস এর আর্মেচারটার ডায়ামিটার কত হবে, লেন্থ কত হবে তুমি বের করে নিয়েছো। এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ ডিজাইনের। সেটা করতে গিয়ে তোমাকে পোলস বের করতে হয়েছে, তোমাকে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাজিউম করতে হয়েছে, আর এই C0 বের করতে গিয়ে তোমাকে দেখো এসিটাকে ধরতে হয়েছে, এই এসি ধরতে হয়েছে, আর এই বি এভারেজটা ধরতে হয়েছে। সেটা কত ধরেছো? এই যে এসিটাকে সিলেক্ট করা হয় এই রেঞ্জের মধ্যে থেকে, তো দুটো রেঞ্জ আছে, তোমরা এটা ইউজ করো, 2 নম্বর রেঞ্জ 20,000 থেকে 20,000 থেকে 25,000। এটাও ধরতে পারো, এটাও ধরতে পারো, ইন বিটুইন ধরতে পারো। এই ভেরিয়েশনটা কখন দরকার হয়? যে তুমি হয়তো দেখলে যে ডি আর এল খুব অ্যাবসার্ড ভ্যালু এসে গেছে, তোমার ডায়ামিটারটা বেরিয়েছে ধরো ফর এক্সাম্পল 0.8, ধরো ডায়ামিটার বেরিয়েছে 50 সেন্টিমিটার, আর লেন্থ বেরিয়ে গেছে 2 মিটার, হয় কখনো? আর ডিসি মেশিন তার আর্মেচারটা এরকম লম্বা, মোটামুটি একটা মডারেট লেন্থ অ্যান্ড আর্মেচার ডায়ামিটার হতে হবে আর কি। ডায়ামিটার আর্মেচার সমান হতে পারে, ডায়ামিটারটা বেশি হতে পারে, লেন্থটা কম হতে পারে, কিন্তু কোনো অ্যাবসার্ড ভ্যালু না আসে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সেটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু আনার জন্য তোমাকে এই ভ্যালুটাকে সিলেক্ট করতে হয়। এই স্পেসিফিক ইলেকট্রিক লোডে গিয়েছি আর অ্যাভারেজ ফ্ল্যাগ ডেনসিটি বি অ্যাভারেজ, সেটা কত নিয়েছো? এই যে 0.4 to 0.6, এটা হচ্ছে রেঞ্জ 0.6 to 4 to 0.7। এই দুটোকে তোমাকে চেঞ্জ করে ইউ ফাইন্ড আউট এ সুইটেবল ভ্যালু অফ ডি এন্ড এল। ক্লিয়ার? তাহলে তুমি ডি আর এল বের করতে গিয়ে এই কাজগুলো করতে হয়েছে আর কি। একবারে বেরিয়ে গেলে ভালো, যদি একবারে না বেরোয় তাহলে তোমাকে একটু একটা দুটো ভ্যালু ইটারেশন করতে হতে পারে আর কি, রাইট? এইবার সরি, শুরুতে এখানে হয়তো দেওয়া আছে, দেখো, হ্যাঁ, এই একটা ডিসি মেশিনের জেট কোনটা হয়, ধরে এটা একটা ল্যাব কয়েল, দেখেই বুঝতে পারছো ল্যাব কয়েল, এটাকে বলা হয় কয়েল সাইট, আর এটাকে বলে ওভারহ্যাং পোর্শন। ভোল্টেজ ইনডিউসড হয় শুধু এই পোর্শনে, এইখান থেকে এইটুকু, এইখান থেকে এইটুকু, এইটাই বেসিক্যালি আর্মেচারের এল, অ্যাক্টিভ লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর আর অ্যাক্টিভ লেন্থ অফ দ্য আর্মেচার এল। এখানে ভোল্টেজ ইনডিউসড হয় না, এখানে ভোল্টেজ ইনডিউসড হয় না, কারণ ফ্লাক্স শুধু এই এরিয়া দিয়ে পাস করে, ওভারহ্যাং পোর্শনে ফ্লাক্স যায় না, ওটা মেশিনসের বাইরের দিকে থাকে। তাহলে এই এই যে কয়েলটা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা ল্যাব কয়েল। এই কয়েলে কটা টার্নস আছে? হাউ মেনি টার্নস? হ্যাঁ,
একটাই টার্ন, এটাকে বলা হয় সিঙ্গেল টার্ন কয়েল। এখানে কটা টার্নস আছে? মাল্টি টার্ন। হয়তো এখানে দুটো দেখাচ্ছে, কিন্তু একটা মাল্টি টার্ন কয়েলকে কিভাবে ডিনোট করা হয় না, আমি দেখাচ্ছি। এই নিলাম, এই আঁকাটা দেখা যাচ্ছে তো, এই যে আঁকছি, হ্যাঁ স্যার। এই এখান থেকে দুটো টার্মিনাল বের করে দেওয়া হয়। দেখাচ্ছে যেন একটাই, কিন্তু দিস ইজ এটা আমি বোঝানোর জন্য করা হয়েছিল আর কি। এখানে হয়তো 10টা টার্ন রয়েছে। দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ এ মাল্টি টার্ন কয়েল। দিস ইজ কয়েল টার্মিনালস। সিমিলারলি দিস আর কয়েল টার্মিনালস। তাহলে এই সিঙ্গেল টার কয়েলে কটা কয়েল সাইড আছে? হাউ মেনি? দুটো। এরকম যদি 20টা কয়েল থাকে তাহলে কটা কয়েল সাইজ থাকবে? দ্যাট ইজ নাথিং বাট জেড। 2 ইন্টু 20 মানে 40। তাহলে ওই যে 40, সেটা হচ্ছে ইএমএফ ইকুয়েশনের জেড। তাহলে টোটাল সামেশন অফ দ্য কয়েল সেটস ইন এ মেশিন ইজ নাথিং বাট দ্য টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টরস ইকুয়ালস টু টোটাল নাম্বার অফ কয়েল আছে তার হাফ। ওটা পরে আসছে আর কি। তার মানে যতগুলো কয়েল সাইড আছে দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই জেড, টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টরস। এইবার একটা মাল্টি টার্ন কয়েলে আসি। এরকম 20টা, এখানে 10টা করে টার্নস আছে, 10টা করে টার্নস আছে, এখানে 10টা করে টার্নস আছে, 10 টার্নস, 20টে কয়েল আছে। তাহলে কটা কয়েল সাইড আছে? জেড কত এর? সেই জন্য এখানে 10 দিয়েছি আর কি। আগের মতো 40 হয়ে গেল। বাকি কেউ? হ্যাঁ, একই ল্যাপ ওয়াইন্ডিং, শুধু মাল্টি টার্ন ইউজ করেছি, এক একটা 10টা টার্নস আছে। হ্যাঁ, 20টা, 20টা এরকম 20খানা কয়েলস আছে। তাহলে আমার ওই মেশিন জেড কত? কটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম 10, a single coil having 10 turns, we are having 20 number of such coils. So what will be the Z of the machine? কেন 400 কেন? না, এইবার whatever may be the number of turns, whatever may be the number of turns of a coil, total number of coil sides will remain always 2. Coil sides will remain always 2. কারণ whether it is single tier coil or multi tier coil, একটা কয়েলে দুটো কয়েল সাইড থাকে। ইজ ইট ক্লিয়ার? কারণ তুমি যদি এখান দিয়ে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট পাঠাও আর 10টা টার্নস থাকে, তাহলে এখানকার এমএমএফ কত? কত কারেন্ট যাচ্ছে? 10 ইন্টু 1, তাই তো? 10 ইন্টু 1। আর এইবার যদি তুমি এখানে এর ক্রস সেকশন 10 করে দিয়ে, রাইট, ওই 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্টই পাঠাও, তাহলে এমএমএফ কত হবে? হ্যালো, শুনতে পেলাম না। 10। তাহলে ম্যাগনেটোমোটিভ এফেক্ট সেম, শুধু মোটা কন্ডাক্টর ইউজ করেছি, রাইট? তার জন্য যাই নাম্বার অফ টার্নস হোক, কয়েল সাইড একটাই অ্যাজুম করা হয়। ক্লিয়ার? তাহলে টোটাল নাম্বার অফ কয়েল কত হবে একটা মেশিন, যেটা আমি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। তাহলে যেই জেড পেয়ে গেলে টোটাল নাম্বার অফ কয়েলস অফ মেশিন ইকুয়ালস টু Z/2। খুব সিম্পল। বা যদি কয়েল দেওয়া থাকে, জেড বের করতে গেলে 2 দিয়ে গুণ করলেই হয়। ক্লিয়ার এই অবধি?
তাহলে আমরা ডি আর এল বের করে ফেলেছি। তার জন্য আমাকে বি অ্যাভারেজ অ্যাজুম করতে হয়েছে, এসি অ্যাজুম করতে হয়েছে, ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাজুম করতে হয়েছে, আর এল বাই টাউ রেশিও 0.7 থেকে 0.9 অ্যাজুম করতে হয়েছে। ক্লিয়ার? এই অবধি করেছি। এই যে আমি যে কথাগুলো বলছিলাম আর কি, এই যে রিপ্লেস ইত্যাদি ইত্যাদি গিয়ে এই অবধি হয়েছে আমাদের এখন। ফাইন্ড আউট এল এন্ড ডি, ওই সমস্ত কথাগুলো এখানটা সব লেখা আছে। নোটটা একবার দেখলেই, একটু বুঝিয়ে দিলেই যোগাযোগ করে ফেলতে পারবে। নেক্সট হচ্ছে সিলেকশন অফ টোটাল নাম্বার অফ স্লটস। তুমি আর্মেচার ডিজাইন করে ফেলেছো, এল আর ডি পেয়ে গিয়েছো, তো আর্মেচারের একটা সিলিন্ডার পেয়েছো, স্মুথ সিলিন্ডার। সেখানে ওই যে কন্ডাক্টর গুলো, জেট গুলোকে যে বসাবে, সেই স্লট হিসাব করতে হবে। না সেটা ওটা অন্য ইস্যু, সেগুলো তো অন্য জিনিস, সেটা তো ডামি কয়েল টয়েল যদি ইউজ করি, সেগুলো তো অন্য জিনিস আর কি। আমরা আছে স্লট ক্যালকুলেশন করবো, টোটাল নাম্বার অফ ক্যালকুলেশন অফ স্লট, রাইট? স্লট পিস, যখন পোল পিস হচ্ছে পাই ডি বাই পি, slot piece is defined as pi d by s, where s is the total number of slots of the machine and d is the diameter of the armature, the armature diameter. এবার ফর এ ডিসি মেশিন এই স্লট পিসটাকে একটা রেস্ট্রিকশন করে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে 2.5 সেন্টিমিটার থেকে 3 সেন্টিমিটার। স্লট পিস ইজ 2.5 সেন্টিমিটার থেকে 3.5 সেন্টিমিটার, নট 3 সেন্টিমিটার, 3.5 সেন্টিমিটার, রাইট? তাহলে স্লট পিস, এই যে ওটাকে ওয়াইএস দিয়ে ডিনোট করা হয়, পাই ডি বাই এস। তাহলে আমি এসটাকে যদি এখানে নিয়ে যাই আর পাই ডি কে স্লট পিস দিয়ে ভাগ করি, তাহলে স্লট পাবো। তাহলে আমি যদি স্লট পিস 2.5 সেন্টিমিটার নিই, তাহলে পাই ডি বাই 2.5 সেন্টিমিটার ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্লট, এস ম্যাক্স। আর যদি 3.5 নিই, তাহলে মিনিমাম নাম্বার অফ স্লট পাবো পাই ডি বাই 3.5। তাহলে আমরা একটা রেঞ্জ অফ স্লট পেয়েছি, ধরো 20 থেকে 30। For example, you can slot any number between this. You can slot 20, you can slot 30, you can slot in between these two. তার মানে তুমি রেঞ্জ অফ স্লটস পেয়ে গেলে তুমি আর্মেচারে কটা স্লট কাটবে আর কি। ক্লিয়ার? The total number of armature conductor Z2 into C, আমি জাস্ট এখানটা করে রেখেছি আর কি। এবার লেগেছি ফ্লাক্স ইন দ্য আর্মেচার বি অ্যাভারেজ কত, 0.4 থেকে 0.6, এটা নোন, আমি আগেই সিলেক্ট করেছি। ডি আর এল বের করতে গিয়ে এভারেজ ফ্লাক্স ডেন্সিটি, এভারেজ ফ্লাক্স ডেন্সিটি বা স্পেসিফিক ম্যাগনেটিক লোডিং হচ্ছে পি ফাই বাই পাই ডি এল। যদি ফাইটাকে বাদিকে নিয়ে আসি, তাহলে বি অ্যাভারেজ ইন্টু পাই ইন্টু ডি এল ডিভাইডেড বাই পি, খুব সিম্পল। দিস ডিভাইডেড বাই পি ইজ দ্য ফাই, ফাইটা বের করবো আর কি। এবার এই ইকুয়েশনে দেখো, বি অ্যাভারেজ তুমি সিলেক্ট করেছো, পাই কনস্ট্যান্ট, ডি জেনে গেছো, এল জেনে গেছো, পি জেনে গেছো, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ফ্লাক্স ইন ওয়েবার ইউ ক্যান ক্যালকুলেট। ক্লিয়ার? এবার ফ্রম দ্য ইএমএফ ইকুয়েশন E equals to P phi ZN by A, এই ইকুয়েশনে দেখো তুমি n দেওয়া আছে, রাইট? পি সিলেক্ট করেছো, ফাই বের করেছো, নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ডিসাইড করেছো কারেন্ট রেটিং থেকে, রাইট? তাহলে ক্যালকুলেট জেড, যে জেড বলো। হ্যাঁ, আরেকবার বলো। হ্যাঁ, একই কথা আর কি। তো সেখানে আমি সবই জানি, তাহলে আমি জেড পেয়ে গেলাম।
যে জেড পেয়ে গেলাম, টোটাল নাম্বার অফ কয়েলস পেয়ে গেলাম, বের করে রেখে দিলাম যে আমার মেশিনসে কটা কয়েলস। ক্লিয়ার? এইবার ডিজাইন অফ দ্য স্লট, রাইট? এবার এক একটা স্লটের কটা ডাইমেনশন হবে, মানে কিরকম ডাইমেনশন হবে, যে ডিজাইন অফ দ্য স্লট, সেটা বের করতে গেলে কন্ডাক্টর কারেন্ট আইজেড, এটা কত, আইএ বাই এ, কারেন্ট থ্রু ইজ প্যারালাল পাথ জানি, রাইট? এবার আইএটা বের করতে গিয়ে তোমাকে এগুলো করতে হয়েছে, যে আইএল ইকুয়ালস টু আইএ ফর সেপারেটলি এক্সাইটেড মেশিন, আর আইএল ইকুয়ালস টু আইএ মাইনাস আইএফ যদি শান্ট মোটর হয়, আর জেনারেটর হলে আইএল ইকুয়ালস টু আইএ প্লাস আইএফ, যেটা আমি আগে দেখিয়েছি আর কি। এখান থেকে তুমি আইএটা ক্যালকুলেট করলে, আইএটা যেই জানো তাহলে কন্ডাক্টর কারেন্ট আইজেডটা জানো, বের করতে পারবে আর কি। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? এই বোঝা গেছে? বাকিরা কেউ অসুবিধা থাকলে বলো। সরি, হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়াও হাতটা লেগে গেল, এইখানে কিন্তু একটা জিনিস বলা হয়নি, এইখানে জেড বের করতে গেলে এ জানা লাগবে, পি জানা লাগবে, ফাই জানা লাগবে, এন জানা লাগবে, ইটাও জানা লাগবে। ইটা কি করে জানবে? ই কিন্তু জানো না, ইটা বের করবে, তুমি ভি দেওয়া আছে, রাইট? ভি যেহেতু দেওয়া আছে, এবার এখানটায় ফেরো, একটু আগে বললাম যে করে রেখেছি। এই আইআর এ ড্রপটা অ্যাজুম করা হয় 4 to 5% অফ ভি। এবার ই বের করতে পারবে, ই ইকুয়ালস টু ভি প্লাস আইআরএ ফর জেনারেটর, আর ই ইকুয়ালস টু ভি মাইনাস আইআরএ ফর মোটর। এই আইআরএ ড্রপটা 4 to 5% অফ ভি, ভি জানি, তাহলে ই বের করতে পারবো। এই যে এই যে তুমি ধরো না 4 to 5%, 3% ধরতে পারো, 5%-এর উপরে ধরা উচিত না, 6%। না না, তুমি প্রথমে অ্যাজুম করে নিতে হয় আর কি, একদম লাস্টে এসে তো তুমি ওটা তুমি চেঞ্জ করতেই পারো আর কি, রাইট? কিন্তু ফাইনালি গিয়ে তুমি তো আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ডিজাইন প্যারামিটার থেকে, তখন একবার টেলি করে দেখতে হয় যে আমি যে আইআর এর ড্রপটা ধরেছিলাম তার আশেপাশে আছে কিনা, না কোনো অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ হয়েছে। ক্লিয়ার? তার মানে তুমি জেডটা বের করতে গিয়ে আমি ইটা জানতাম না, আবার ইটাও হয়ে গেল, রাইট? এইবার আর্মেচার কারেন্ট জানি, কারণ লোড কারেন্ট জানি, ওখানে ফিল কারেন্টটাও কিন্তু লাগবে। ফিল কারেন্টটা কি করতে বলেছি, 2 to 3% অফ আইএল। কোথায় গেল? সরি, দাঁড়াও, এই প্লাস মাইনাস আইএফ, তো আমি শুধু প্লাসটা দিয়ে মাইনাসটা দিয়েছি। এই আইএফটা তো জানো না, আইএটা জানো, আইএটা বের করেছো এখান থেকে, রাইট? তাহলে এই আইএফটা ধর, বলো। হ্যাঁ, তো এই তো 2 to 3% অফ আইএল, এটা লেখা আছে, নালে লিখে, এই যে এই লেখা আছে, সবই লেখা আছে, এই যে 2 to 3% অফ আইএল। ইভেন তুমি যদি কখনো নিউমেরিক্যাল করতে যাও, গেট এক্সাম হোক, যে কোনো পরীক্ষায় হোক, তোমার একটা ছোট্ট অঙ্ক দিয়েছে, সেখানে ফিল কারেন্টটা দেওয়া নেই কিন্তু লোড কারেন্টটা দেওয়া আছে, ফিল ভোল্টেজ দেওয়া নেই, রেজিস্ট্যান্সও দেওয়া নেই, তখন অঙ্কটা করার জন্য ফিল কারেন্টটাকে অ্যাজুম করতে হয় 2 to 3%,
যেটা অ্যাজুম করলে তখন এই চারটে অপশনের মধ্যে একটা বেরিয়ে যায়। ওটা চেক করে যে একটা মেশিনসের ফিল্ড কারেন্ট কিরকম অর্ডারে হয়, স্টুডেন্ট জানে কিনা আর কি। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে ডিজাইন অফ দ্য স্লট। দেখো, এরিয়া অফ ইচ কন্ডাক্টর, আমি যে প্যারালাল পাথ ইউজ করেছি, তাতে যে কয়েল ইউজ করেছি, এই কয়েলগুলোতে ইউজ করেছি, এই যে কন্ডাক্টর গুলো তার এরিয়া সেটা কত? কন্ডাক্টর কারেন্ট বাই কারেন্ট ডেন্সিটি। এই কন্ডাক্টর দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে ডিভাইডেড বাই এর কারেন্ট, কন্ডাক্টরের কারেন্ট ডেন্সিটি। দিস ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য কন্ডাক্টর কারেন্ট। কন্ডাক্টর কারেন্ট বাই কারেন্ট ডেন্সিটি। কন্ডাক্টর কারেন্টটা কত? আইজেড, কারেন্ট ডেন্সিটি ডেল্টা, রাইট? তাহলে আমি আইজেড জানি, কারণ আইএ জানি, নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ জানি, তাহলে আইজেড বাই ডেল্টা জানি, তাহলে কন্ডাক্টর এরিয়া, যে কন্ডাক্টর ইউজ করবো তার এরিয়াটাও পেয়ে গেলাম, এসি। এইবার এক একটা স্লটের মধ্যে কতগুলো কন্ডাক্টর আমি বসিয়েছি সেটা যদি জেড এস হয়, কন্ডাক্টর পার স্লট, কারণ একটা স্লটে তো একটা কন্ডাক্টর করা হয় না, নর্মালি ডাবল লেয়ার কন্ডাক্টর ইউজ করা হয়। ডাবল লেয়ার মানে এখানে একটা লেয়ার থাকে, এখানে একটা লেয়ার থাকে, বা এরকম হতে পারে 1 2 3 4, 1 2 3 4, এটা একটা লেয়ার, এটা একটা লেয়ার। শুনতে পাচ্ছি, আগে বলো। নিচে থাকবে, থাক। তো ক্লাসে তো বোধহয় বলা হয়েছে যে যদি এরকম থাকে, এটা একটা স্লট আর এটা একটা স্লট, এই কয়েলটার এটা যদি টপ বলা হয়, এটাকে বটম বলা হয়। এটাকে যদি টপে বসানো হয়, তাহলে এটাকে বসা হয় এই স্লটের বটমে। সিমিলারলি টপ বটম, টপ বটম, টপ বটম এরকম করে বসানো হয় আর কি। তাহলে দুটো লেয়ারে থাকে, সেটা দুটো লেয়ারের মানে যে দুটো হতে হবে নট নেসেসারি, এরকম 6টাও হতে পারে, একটা লেয়ার দুটো লেয়ার, ডিপেন্ড করে কতগুলো কয়েল সাইডস আছে, রাইট? তাহলে আমি কয়েল সাইডস পার স্লট, আমার যে দুটো ছবি এঁকেছি, একটাতে 4টে এঁকেছি, একটাতে 8টা এঁকেছি, যেখানে দুটো দুটো আছে উপরে নিচ, যেখানে 4টে 4টে আছে তাহলে 8টা। সে কন্ডাক্টর পার স্লট যদি জেড এস হয়, হ্যাঁ বলো বলো বলো। হ্যাঁ, আর একবার রিপিট করো, আমি ধরতে পারিনি কোশ্চেন, একবার বলো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, একদম ঠিক, একটু ওয়েট করো, আসছে, বুঝলে? মানে এক্ষুনি আনসারটা পেয়ে যাবে আর কি, ঠিক কোশ্চেন। তাহলে আমি এসিটা পেয়েছি, তাই তো? এবার টোটাল কপার এরিয়া ইন ইচ স্লট, তার মানে এটা বুঝতে পারছো, তোমার কোশ্চেনকে সাপোর্ট করে বলে যে একটা স্লটের মধ্যে শুধু কপার থাকে না, তুমি যে কথাগুলো বললে তারাও থাকে। তাহলে যে কন্ডাক্টর গুলো রয়েছে তার টোটাল কপার এরিয়াটুকু কত, বাকিটুকু ওই সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে তুমি যেটা বললে ইনসুলেশনটা। ক্লিয়ার? টোটাল কপার এরিয়া কত? একটা কন্ডাক্টরের এরিয়া এসি ইন্টু কন্ডাক্টর পার স্লট, পেয়ে গেল? এখনো তোমার কোশ্চেন উত্তর আসেনি। এইবার ফাইন্ড আউট এসি অ্যান্ড হেন্স ক্যালকুলেট। এবার দেখো, এইবার টোটাল কপার এরিয়া পেয়ে গেলাম, সরি, হ্যাঁ এক 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 মিনিট, বারবার আঙুলটা লেগে যাচ্ছে।
টোটাল কপার এরিয়া পেয়ে গেলে। ও এইবার স্লটের যে এরিয়া পুরোটা কভার অকুপাই করতে পারিনি, সেই রেশিওটা নেওয়া হয় এরিয়া অফ কপার ডিভাইডেড বাই এরিয়া অফ স্লটস। তাহলে এরিয়া অফ স্লটটা বেশি হবে, তুমি যেটা বললে যে ইনসুলেশন টান রয়েছে সেটা নেওয়া হয় 0.4 to 0.5। হ্যাঁ করছি। area of copper ACU divided by area of slot equals to 0.4 to 0.5। তাহলে যেহেতু আমি এরিয়া অফ কপার জানি আর রেশিও একটা যদি সিলেক্ট করি তাহলে এরিয়া অফ স্লট পেয়ে যাবো। ক্লিয়ার? তাহলে এরিয়া অফ কপার না বের করবো। হ্যাঁ তার মানে তার এরিয়া অফ স্লটটা হচ্ছে এরিয়া অফ কপার ডিভাইডেড বাই 0.4 বা 0.5 বা ইন বিটুইন এনি ভ্যালু। এরিয়া অফ স্লট পেয়ে গেলাম, সেটা কিন্তু এরিয়া অফ কপারের থেকে বেশি। ওই বেশি জায়গাটুকে তোমার কথা মতো সেই ইনসুলেশন টান রয়েছে আর কি, পেপার ইনসুলেশন ওগুলো রয়েছে আর কি। বলো আর আগে বলো। আর একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ আগে কি পেয়ে গেছি? না কি করে পেয়েছি? পাইনি এখনো কিন্তু দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ না 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 এটা হচ্ছে না কিন্তু। ডায়ামিটার থেকে আমি স্লটের ডাইমেনশন কি করে বের করব? না হাইটও পাবে না আর কি। কেন কি পাবে? জোরে কোনটা পাবো বলো? হুম হুম না কিন্তু কতটা কি ইনসুলেশন দিয়েছি তো জানি না, সেই ইনসুলেশনটা আসে ওই 0.4 to 0.5 ওই রেশিওর জন্য ইনসুলেশনটা কতটা জায়গা খেয়ে নিয়েছে সেটা আসে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমি এরিয়া অফ স্লটটা পেয়ে গেলাম, পেলাম তো এরিয়া অফ স্লটটা পেয়ে গেলাম, এটা জানি রেশিওটা জানি। এই এরিয়া অফ স্লটটাকে আমি লিখতে পারি হাইট অফ স্লট ইনটু উইডথ অফ স্লট। এসটাকে লিখতে পারি, এসটাকে লিখতে পারি হাইট অফ স্লট ইনটু উইডথ অফ স্লট, হাইট অফ স্লট ইনটু উইডথ অফ স্লট লিখতে পারি তো? তুমি যেটা বলছিলে আর কি। আবার এই হাইট আর উইথের রেশিওটা নেওয়া হয় 3 to 5, এটা জানি। এইচ আর ডাব্লিউ রেশিওটা জানি, এইচ এস ডাব্লিউ এস দিয়ে ইকুয়েশনটা জানি, টু ইকুয়েশনস টু আননোন, সো ক্যালকুলেট হাইট অফ স্লট এন্ড উইডথ অফ স্লট। এইবার পেলাম স্লটের ডাইমেনশন। ক্লিয়ার? ডেফিনেটলি, কারণ আমাকে একটু বসাতে হয়, বেশি ডিপ হয় স্লট গুলো। ক্লিয়ার এই অবধি? দেখো এই অবধি কারো কিছু প্রবলেম আছে কিনা? বলছি কারো কিছু প্রবলেম আছে এই অবধি? হ্যালো? না স্যার। হ্যাঁ তাহলে আমরা এই অবধি করি আজ।
নেক্সট দিনের ফিল সিস্টেমটা ধরবো। তো আমার কাজ হচ্ছে তোমাদের এই রোল শিটটা তোমরা তো পাঠিয়েছো আর কি, অ্যাটেন্ডেন্সটা আপাতত তোমার কাছে রাখো, বুঝতে পেরেছো আর কি। পরে আমি নেক্সট দেবো, পরে একসঙ্গে নিয়ে নেবো আর কি। আর সেভ করে রেখে দাও, সেভ করে রেখে দাও। আর আমি তাহলে আজকে রাতেই প্রবলেম, তোমাদের কতজন আছো মোটামুটি, এক্সাক্ট কতজন? না টোটাল, না প্রেজেন্ট না, টোটাল কত আছে স্টুডেন্ট স্টেম? 23, 23, 23, রাইট, তাই তো? তাহলে আমি সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে 1 to 23 আমি আজকে রাতেই প্রবলেম গুলো পাঠিয়ে দেবো ওখানে, বুঝেছো আর কি। দিয়ে তোমরা এই অবধি করে ফেলো, দেখবে একটু টাইম লাগবে এখানে প্রথম ওই ম্যাচিং করাতে, সব মডারেট ডাইমেনশন বের করতে আর কি। করে একদম লাস্ট ক্লাসে, যেহেতু বেশি কাজ না, পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেছো, 1 ঘন্টার 1.5 ঘন্টার কাজ করে নিয়ে নেক্সট ক্লাসে যেন আমরা রেডি থাকি। পরের দিন আমরা ফিল সিস্টেম ডিজাইন করব, তাহলে দেখবে খুব তাড়াতাড়ি, খুব ফাস্ট হয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো। তোমাদের প্রবলেম আছে কিছু? না, 5টায়, 5টায়, বা 5টাতেই। হ্যাঁ, প্রতিদিনই 5টায় আর কি। প্রতি এটাই, এটাকে একদম ফিক্স করে দাও আর কি, বুঝতে পারছো আর কি। ফিক্স এই অবধি সবাই করে ফেলবে কমপ্লিট, বুঝেছো। কারো কিছু প্রবলেম হলে মাঝখানে ফোন করো, আমরা নেক্সট দিনে শুধু তোমাদের ভ্যালুগুলো অ্যাবনর্মাল না আসলে, যদি দেখো যে কারো ওই ডায়ামিটার আর লেন্থ আনতে ওই এসিটা উপরের রেঞ্জ থেকে নিতে হচ্ছে, নেবে। বুঝেছো কোনটা বলেছি আর কি? দুটো রেঞ্জ, আমি তো 20 থেকে 25 হাজারের রেঞ্জটা করেছি, তার উপরের রেঞ্জটা তো নিতে পারো, কিছু এসে যায় না আর কি, রাইট। তাহলে আমি আজকে রাতের মধ্যেই তোমাদের গ্রুপে সিরিয়াল নাম্বার অনুসারে তোমরা যার যার রোল নাম্বার হিসেবে প্রবলেমটা নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, নিয়ে নিও, করে করে ফেলবে, আমরা নেক্সট দিনে এটা কমপ্লিট করা অবস্থায় ক্লাস ওপেন করবো, রাইট। তার ফিল সিস্টেম যত তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়া যায়, ফেলে রেখে লাভ কি, বুঝতে পেরেছো? ডেফিনেটলি, একদম, একদম। ঠিক আছে, আমি তাহলে এখানটাই রাখছি, লিভ করছি। হ্যাঁ, 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 একদম, একদম, একদম রাফে, প্রথমে রাফে করো, পরে শীতে লিখে জমা করে দিও আর কি। যেহেতু হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। আর যেহেতু ওই অনলাইন সাবমিশন তো, নর্মাল যেমন অফলাইনে অনেক কিছু ড্রয়িং ফ্রেম করতে হয়, এখানে তোমাদের ওগুলো করতে হবে না, নেসেসারি তোমাদের বার্ডেন দেওয়া আর কি। খুব প্যারামিটার গুলো বের করেছো, ডিজাইনটা করেছো, অত কিছু, ঠিক মিনিমাম যেটুকু না আঁকলে নয় আর কি। ওই ওয়াইন্ডিং ডায়াগ্রাম টাম করাতে আমার দরকার নেই এর মধ্যে আর কি। মানে অসুবিধাজনক আর কি, অনলাইনে এগুলো তোমাদের পক্ষে করা অসুবিধা, জমা দেওয়া সে একটা আহ, বেশি ব্যাপার হয়, আমাকে জাস্ট ব্যাপারটা বুঝতে হবে আর কি, আমরা যেটা করছি আর কি। আর এটা করতে করতে গিয়ে দেখবে ডিসিপেশনের থিওরিটা একবার রিভাইভ হয়ে গেছে আর কি, বুঝতে পেরেছো আর কি। ঠিক আছে, তাহলে রাখছি এখানটাতে। তোমরা কিন্তু, আমি রাতে প্রবলেম পাঠিয়ে দেবো ওখানে আর কি, তোমরা সবাই করে ফেলবে আর কি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা জিনিস দেখো, ওই ক্লাস অফ ইনসুলেশন দিয়েছি বি সবাইকে, বলবে যে স্যার এটা কেন দিলেন, এটা তো কোনো কাজে লাগছে না, কোনো কাজেই লাগে না। বি এর তো একটা টেম্পারেচার আছে কত, ওয়াই এ ইবি এফ এই সি, ওয়াইটা হচ্ছে 90 দিয়ে শুরু, 90, 105, 120, 130 ফিস এরকম কিছু একটা হবে আর কি, দেখে নিও আর কি, যে ক্লাস বি ইনসুলেশন করসপন্ডিং টেম্পারেচার কত। এটা দেওয়ার মানে এই, at the end of the design যদি আমরা টেম্পারেচার ক্যালকুলেশন অবধি করতে পারি, তাহলে যে টেম্পারেচার রাইস হবে, that should be within this temperature rise which can withstand class B insulation. Clear? তুমি ইয়েস টেম্পারেচার স্যার। লাস্টে গিয়ে ডিজাইন করে দেখলে 190 এসে গেছে, তো বি ক্লাস ইনসুলেশন হবে না, তোমাকে বি এর মধ্যে থেকে ডিজাইন করতে হবে, যাতে বি এর করসপন্ডিং যে টেম্পারেচার ভুলে গেছি, ওই 130 বা কিছু একটা হবে আর কি, বুঝলে। তারা ওয়াই এ ইবি, ওয়াইটা 90, 105, 120, 130 মোস্ট প্রবলি, এটা দেখে নিও, এই মেটেরিয়াল সায়েন্সে তোমরা পড়েছো আর কি। ওইরকম কিছু একটা হবে, আমি ভুলে গেছি, বুঝেছো আর কি। যদি দেখো টেম্পারেচার রাইজটা ওর মধ্যে আসছে, ফার্স্ট ক্লাস, তার জন্য ওটা দেওয়া হয়েছে, যে তোমাকে ক্লাস বি ইনসুলেশন দিয়ে টেম্পারেচারটাকে ম্যানেজ করতে হবে আর কি, যাতে ওটা ড্যামেজ না হয় ইনসুলেশনটা। ঠিক আছে, বি বি বি, সবারই বিতে হবে, আমি লিখে দেবো ওখানে প্রবলেমে আর কি। ঠিক আছে, তাহলে এখানটা আমি ছাড়ছি।
আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।